श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुतिसन्तना। जय जगन्नाथ बंधुगण स्मृति सांत्वना पत्रिकार प्रीति भरा अभिनंदन और शुभकामना। आज स्मृति सांत्वनार 19तम डिजिटाल साहित्य आसरर आरंभ मु आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि। आशा करे स्मृति सांत्वनार एही शब्द प्रणाम ओ सुस्वागतम वार्ता को आपण माने निश्चय सहृदयतार सह ग्रहण करिवे। आसरर प्रारंभ रे स्मृति सांत्वना तरफरु आपण मानकु नववर्षर अभिनंदन गीत सुनाइबे सुलेखिका सुगायिका लतिका महापात्र तालचेर। बहुमुखी प्रतिभार अधिकारिणी भुवनेश्वर डॉक्टर प्रतिमा राणी मिश्र षडंगी पवित्र ग्रंथ गीतार तृतीय भाग आलोचन वक्तव्य रखिबे। कवि गोदावरीश महापात्रंकर कालजयी कविता उठ कंकाळ कविता आवृत्ति करिवे स्मृति सांत्वनार संपादिका सविता राणी बेहेरा। प्राचीन कवि गोपाल कृष्णक रचनारू एक छांद गायन करिवे भंजनगर गंजामर डॉक्टर नलिनी प्रभा दास। कालजयी कविता उद्दाम सिंह वरेण्य कवि राधामोहन गणनायकंकर कविता को आवृत्ति करिवे भुवनेश्वररू इंजीनियर गायत्री त्रिपाठी। एतद व्यतीत निजस्व रचनारू भुवनेश्वर प्रतिष्ठित सुलेखक लेखिका माने कविता पाठ करिवे डॉक्टर रमेश प्रसाद महांती डॉक्टर रश्मि दास कवि अंजलि आचार्य राउरकेलार कवि स्नेहलता पट्टनायक ओ बालेश्वररू कवि सिंधु सेन। आपण मानकु स्मृति सांत्वना डिजिटाल साहित्य आसरर समस्त श्रोता मानकु एवं भाग नहीं समस्त लेखक लेखिका मानकु अशेष अशेष धन्यवाद ओ शुभकामना सह स्मृति सांत्वना पत्रिका आपण मानकर आशीर्वाद अपेक्षा रे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार। स्मृति सांत्वना डिजिटाल कविता आसरर एही आसर रे मु लतिका महापात्र तालचेरु आपण मानकु प्रणाम करुची एवं एठारे मोर
कविता परिवेशन करिवार सुजोग पाइथिबार निजको धन्य मन करुछि। अनुष्ठानर संपादिका सविता राणी बेहेरा मैडम को अंतररू कृतज्ञता जनाऊछि। वर्ष 2021 को स्वागत करी मु ए गीति कविताटी रचना करिछि एवं ताकु स्वर देइछि। स्मृति सांत्वना 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 शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना विगत बरस देइछि जातना मने असुमारी पारिबा कि ताकु आमे दूर करी विगत बरस देइछि जातना मने असुमारी पारिबा कि ताकु आमे दूर करी पुरुणा बरस नेइछि मेलाणी पुरुणा बरस नेइछि मेलाणी नुआ जे थापिछि पाद ए क्षणी नुआ जे थापिछि पाद ए क्षणी नुआर कराघात शुभिलाणी पुरुणा बरस नेइछि मेलाणी पुरुणा बरस नेइछि मेलाणी नुआ जे थापिछि पाद ए क्षणी नुआ जे थापिछि पाद ए क्षणी शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम वर्ष 2021 शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम देवा हुळहुळी बजेइबा ताली देवा हुळहुळी बजेइबा ताली बजेइबा शंख संगीतर मुरुचन ध्वनि तोली संगीतर मुरुचन ध्वनि तोली देवा हुळहुळी बजेइबा शंख संगीतर मुरुचन ध्वनि तोली संगीतर मुरुचन ध्वनि तोली शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना स्मृति सांत्वना फूलरे फूलरे रंग अबीररे फूलरे फूलरे रंग अबीररे हसरे रसरे प्रार्थना ध्वनि रे हसरे रसरे प्रार्थना ध्वनि रे फूलरे फूलरे रंग अबीररे फूलरे फूलरे रंग अबीररे हसरे रसरे प्रार्थना ध्वनि रे शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि स्मृति सांत्वना स्मृति सांत्वना शुभ नव वर्षर अभिनंदन जनाऊछि।
तुझी स्मृती सांत्वना, स्मृती सांत्वना, स्मृती सांत्वना। जय जगन्नाथ। नववर्ष 2021 समस्तଙ୍କ ପାଇଁ शुभंकरी हो, समस्तଙ୍କ जीवन रे हर्ष और आनंद आनी दो, जीवनर सबु अपूरणीय आशा पूर्ण हो प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे, माँ सर्वमंगलाଙ୍କ पाखरे, माँ हिंगुलाଙ୍କ पाखरे एतिकी प्रार्थना करुछि। मु लतिका महापात्र तालचेरु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी, वंदे भारत माता। मु सविता राणी बेहेरा, श्रुति सांत्वना पत्रिकार संपादिका। मु आज आपण मानक पाखरे आवृत्ति करने जाऊँगी क्रांतिर कवि गोदावरीश महापात्रंकर कालजयी सृष्टि कविता उठ कंकाल। दुर्गम गिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण दुआरे बसी, डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी। पृथ्वीदारी बारबाटी मोड़ा उठ उठ चंचल, खोरधार सत सरदार शिर कर उन्नत तर। उठ कंकाल छिड़ु महाकाल जाग दुर्बल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। चिरबंदिता बंदिनी माँ बंधन फेइबारे, संबलपुर संबल वीर दंभ कि नाही धरे। गंगा धोइला चिकुर जाहार कृष्णा चरण तल, समसान आजी मोड़ा देश आजी एई सेही उत्कल। जाग दुर्बल छिड़ु श्रृंखल उठ कंकाल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। कथा कह रे कंकाल से केते जुगर कथा, हिमाचल तले टेकिथिला जेबे ए जातिर वीर मथा। विजयी विजय नगर मागिला शरण चरण तले, बाहामणिपति जबन समन कातरे लुचिला घरे। उठ कंकाल उठ दुर्बल छिड़ु श्रृंखल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। हाड़ पासु आजी भाषा बही आसु फुटु मोड़ा मुखे हस, भग्न एगड़ मंदिरे शुभु दुंदुबी अहर्निश। समसान धूली अंजलि भरी नियपुरवासी जन, लक्ष्य जीवन साक्ष्य देव से गौरवे महियान। उठ कंकाल भेदी महाकाल जाग दुर्बल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। बेल नाही कंकाल टेक चंचल मथा, बिदारी उपल निर्मल तब पिंजरु उठु व्यथा। बाजी उठु बारे मरण विजयी बंशी सेबुकु तले, धूर्जटी जटा जुट कंपाई यौवन कुतूहले। उठ कंकाल उठ दुर्बल जाग कंकाल आजी, उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजी। नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। गीतार द्वितीय भाग को आसबि। गीता आमको अमृतर स्वाद चखई थाए, जेमिति सर्वोपनिषद गावो दुग्ध गोपालनंदन, पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्। समस्त उपनिषद गुड़िक है गाभी। गोपालकर पुत्र अर्थात कृष्ण दुग्ध दोहनकारी, पार्थ हेले बाछुरी, शुद्ध बुद्ध युक्त पुरुष माने हेले भोक्ता। आ गीतार अमृत दुग्ध सदृश। से जो अमृत ताकू आम जे अध्ययन करवा, एथिपाई कौन गुरुंकर आवश्यक पड़िब? एई उपरे मु आपण मानकु के सम्यक धारणा देवी। गीतार उपदेशावली
ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟାବୃତ। ତେଣୁ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଭକ୍ତିପୂତ ଓ ପରମ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଭକ୍ତିପୂତ ଓ ପରମ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଗୀତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୀତାଭାଷ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତାଭାଷ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଗୀତାଭାଷ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକିନା ସଂସାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ପାନ କରି ତାହାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିବାରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ନିଜେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁଛେ, କେଉଁ ଭାଷ୍ୟଟା ବୁଝିପାରୁଛେ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି। ସୁତରାଂ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୈନ୍ଧବ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୁଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଘୋଡ଼ା। ଜଣେ ଲୋକ ଖାଇ ବସି ଥିଲାବେଳେ କିଛି ସୈନ୍ଧବ ମାଗିବାରୁ ପରିଚାରକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଦେଲା। ଏଇ ଯେମିତିକା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା। ବିନା ଗୁରୁରେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ସେହି ଘୋଡ଼ା ଆଣିଦେବା ଲୋକଟି ପରି ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଗୀତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଏକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଜୀବନଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚିକର ହେଲା ଭଳି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତାର ସାର୍ବଜନୀନତା ଏପରି ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାହା ସକଳ ପ୍ରକାର ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ମାନବିକ ବିକାଶର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଉତ୍ଥିତ କରିପାରେ। ସେହି କାରଣରୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଗୀତାର ସାରାଂଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ ପ୍ରାଚ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ନୁହେଁ, ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯୋଗ ହେଉଛି ସତ୍ ଜୀବନ ଯାପନର ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ। ପାରମ୍ପରିକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେଶ, କାଳ ବା ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଗୀତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କି ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଯେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତା ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତା ପାଠ କରିବା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ। ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଦିବ୍ୟ,
ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାମନାର ଆବିଳତା ଓ ନିଷ୍କାମନାର ନିର୍ମଳତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଜୁନ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିବାସୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ହେଉଛି ରଥ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ରଥର ଅଶ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅହଙ୍କାର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ, ସଂସ୍କାର ସକଳ, ଆପଣଙ୍କର କାମନା ବାସନା ସକଳ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କାମ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ଲୋଭ ଗର୍ବ କପଟତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବା ମୋର ଶତ୍ରୁ ବଳ। ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗୀତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବିନି, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବିନି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଗୀତା ହେଉଛି ସେହି ସଂଗ୍ରାମର ସମାଧାନର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଜଗତର ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୀତାର ବାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରି ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଗୀତା କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ ଏସବୁର ଭେଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଗୀତା ହେଉଛି ସେହି ସମାଧାନର ଗୋଟେ ପଥର ପ୍ରତୀକ। ଗୀତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନୈତିକ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଗୀତା ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ ତାହା ଏହି ନୀତିଦିନିଆ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଆପଣ, ମୁଁ, ସେ ଆଦି ସକଳ ନରନାରୀ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତାର ଅମୃତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୀତା ପାଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୀତା ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ କରାଇଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠାଟି ଲେଉଟାଇ ଦେବେ, ସେଇଟା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବନା, ଦୁର୍ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ବଦଳେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନାର ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଲଗାନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଧୁଲଟ, ମୋତେ ଲଗାନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଧୁଲଟ। ତୃଣରୁ ଜଟିଳା କରିବନି ପଟ, ମୋତେ ଲଗାନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଧୁଲଟ।
ଥରେ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ବିଲକୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରି ଥରେ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ବିଲକି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରି କଳା କି ଗୋରା ସେ ନବ କଳା କି ଗୋରା ସେ ନବ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ମୁକୁଟ ମୋତେ ଲଗା ନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଥୁଲଟ ଅତି ମନ୍ଦ ଗୁଣନନ୍ଦ ଜିଣିଲା କ୍ଷଣି ଅଳିନ୍ଦ ଅତି ମନ୍ଦ ଗୁଣନନ୍ଦ ଜିଣିଲା କ୍ଷଣି ଅଳିନ୍ଦ ସକ୍ରୋଧ ହୋଇ ବଦନ ସକ୍ରୋଧ ହୋଇ ବଦନ କରୁଛି ବିକଟ ମୋତେ ଲଗାନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଥୁଲଟ କୃଷ୍ଣ ଲାଗି ମାଳା ଦେଇ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହଇ କୃଷ୍ଣ ଲାଗି ମାଳା ଦେଇ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କିଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କିଳି ନଥାଅ କବାଟ ମୋତେ ଲଗାନାରେ ସେହି ବ୍ରଜ ବିଥୁଲଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କବିତା ଉଦାମ ସିଂ, ଯାହାକି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି। ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାକୁ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଉଦାମ ସିଂ। ଜନ୍ମଦା ମୋର ଭାରତ ଭୂଇଁର ବହୁ ଦୂରେ ସାଥୀ ବହୁ ଦୂରେ ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଆଜି ଉଦାମ ସିଂ ଏଇ ଲଣ୍ଡନ କାରାପୁରେ। ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ଫାଶୀ କାଠ ଶିଖ ସନ୍ତାନ ଶୁଣାଉଛି ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଜୟ ପାଠ। ଅପରାଧ ମୋର ଶୁଣ ତେବେ ସାଥୀ ଶୁଣ ତେବେ ତରୁଣ ଅରୁଣ ଜୀବନେ ମୋହର ମୃତ୍ୟୁ ବରୁଛି କିଆଁ ଏବେ। ଝଡ଼ ବିପ୍ଳବ ସଂଘାତେ ଝଡ଼ ବିପ୍ଳବ ସଂଘାତେ ନରହନ୍ତା ସେ ଡାଇଆର ବୁକେ ଗୁଳି ମାରିଛି ମୁଁ ଏଇ ହାତେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଭଲ କରି ଶୁଣ ଏଇ ବାର ଆମରି ଦେଶର ଆମରି ଜାତିର ଦୁଶ୍ମନ ସେଇ ଡାଇଆର। ପଞ୍ଚନଦୀର ଅଞ୍ଚଳେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା ସେଦିନ ଜାଲିଆନାବାଗ ଭୂଇଁ ତଳେ। ତୀବ୍ର ତେଜରେ ସଭା ବସିଥିଲା କ୍ଷୁବ୍ଧ ଦଳିତ ଜନତାର କଥା ଉଠୁଥିଲା ବଡ଼ ଧପ୍ପାବାଜ ଆମ ଏ ବିଦେଶୀ ସରକାର। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ଦେଲୁ ଢାଳି ଦେଲୁ ଛାତି ଲହୁଧାର। ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବିଚାରିଲା ନାହିଁ ସରକାର। ଶାସନ ନୀତିର ଶୋଷଣ ପେଷଣ ସହିବାନି ଆଉ ମଥାପାତି। ଶକ୍ତି ଏଥର ଦେଖାଇବା ଆମେ ଲହୁରେ ଗଢ଼ିବା ଏଇ ଛାତି। ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ହୁକୁମ ଦେଇଛି ଡାଇଆର ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ କି ଖେଳ ଖେଳୁଛ ହୁସିଆର ଏବେ ହୁସିଆର। ବୁଲେଟ ଚାଲିଲା ଅସୁମାରି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଛୁଟିଲେ ହଠାତ୍ ଥିଲେ ତହିଁ ଯେତେ ନର ନାରୀ। ଝଡ଼ି ପୋକ ପରି ଧରା ତଳେ ତେବେ ଝଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଦଳ ଦଳ। ଛାତିକି ଲାଲରେ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ଭୂଇଁ ତଳ। କ୍ଷିପ୍ତ ଜନତା ପଞ୍ଜାବ ସାରା ଉଚ୍ଚେ ତୋଳିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ସରକାର ତହୁଁ ହୁଙ୍କାର ଦେଲା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପରାଧ। ପଞ୍ଜାବ ସାରା ରଣଭୂଇଁ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଇନ ହେଲା ଜାରି। ପଥେ ପଥେ ଘୁରି ଫୌଜ କୁଦିଲେ ବେଇଜ୍ଜତ ହେଲେ ନର ନାରୀ। ସମନ ପରାଏ ଦମ ନରଲୀଳା ଚଳାଇଲେ ଆମ ସରକାର। ପରିଶେଷେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ତାରି ନା କି ପ୍ରତିକାର। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣି
ଜଳି ଜଳି ଏଇ ଛାତି ତଳେ ଉଦ୍ଦାମ ମୁହିଁ ଗୁଳି ବସାଇଛି ସେଇ ଡାଇୟାର ଛାତି ପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କିଏ ଦାୟୀ? ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ହୋଇଅଛି ଖୁନି ଆତତାୟୀ। ଜାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ବହ୍ନିର ଲୀଳା ପଞ୍ଚ ନଦୀର ମାଟି ପରେ, ନୟନରେ ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ନଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ଶ୍ରବଣରେ। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେଦିନ, ହୋଇଗଲି ସତେ ଅବା ଜଡ଼ ତାକୁ ମୋର କମ୍ପିତ କରି ଉଥଳି ଉଠିଲା ମହାଝଡ଼। ଅଜ୍ଞାତେ ଆସି କିଏ କରିଦେଲା ପଥେ ପଥେ ମୋର ଗତିରୋଧ। ବିଦ୍ୟୁତ ସମ ଚିତ୍ତେ ସ୍ଫୁରିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ। ଉନ୍ମାଦ ପରି ଛୁଟିଗଲି ମୁହିଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ଅଞ୍ଚଳେ। ଉତ୍କଟ ଏକ ଆବେଗର ମୁହିଁ ଅନୁଭବ କଲି ଅନ୍ତରେ। ଧୋଇଲାଣି ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଛାତି କେତେ ଆଷାଢ଼ର ବାରିଧାର। ଦେଖାଗଲା ମତେ ପ୍ରାନ୍ତର ଛାତି ତାଜା ରକତରେ ଜର ଜର। ଉନ୍ମାଦ ପରି ଶୋଇଲି ମାଟିରେ, ତାର ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଭା ଥିଲା। ବହ୍ନି ତାପରେ ଭରିଦେଲା ମୋର ସ୍ପନ୍ଦିତ ଶିରା ଉପଶିରା। ଚମକି ଉଠି ମୁଁ ସେ ପଥର ଧୂଳି ବୋଳି ହେଲି ମୋର ଦେହମୟ। ଜଳିଗଲା ମୋର ମର୍ମ ଭିତର ଦୁଃସହ ବଡ଼ ଦୁଃସହ। ମାଟିରୁ ମୁଠାଏ ଘେନି ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚିପୁଡ଼ିଲି ମୁହିଁ ଜୋର କରି। ରକ୍ତର ରାଗେ କରତଳ ମୋର ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଜବା ପରି। କେଉଁଠି ଧୋଇବି ଏଇ ଦାଗ ମୋର? କେଉଁଠି ଧୋଇବି କରତଳ? ଧୋଇ ପାରିବ କି ସେ କେଉଁ ସତଲେଜ? ସିନ୍ଧୁ ଝେଲମ ନଦୀ ଜଳ। ଶପଥ କଲି ମୁଁ ଥରି ଥରି, ଧୋଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା ତ ମୋହର। ରହିଥାଉ ଏହା ଏହିପରି, କାହିଁରେ ହୋଇବ ମନବୋଧ? ବିଦ୍ୟୁତ ସମ ଚିତ୍ତେ ସ୍ଫୁରିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦୁର୍ଗମ ଏଇ ମହାନଗରୀର ରାଜପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଘରେ ଗୋପନେ ପଶି ମୁଁ ଗୁଳି ବସାଇଛି ସେଇ ଡାଇୟାର ଛାତି ପରେ। ଶହ ଶହ ବାଣ ବଦଳରେ ମୁହିଁ ମାରିଅଛି ସେଇ ଏକ ବାଣ। ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ ମୁଇଁ ନେଇଅଛି ସେଇ ଏକ ପ୍ରାଣ। ମାତୃଭୂମିର ଇଜ୍ଜତ ଲାଗି ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ସାଧି। ଆମ ସରକାର ଚକ୍ଷୁରେ ମୁହିଁ ଆତତାୟୀ ମୁହିଁ ଅପରାଧୀ। ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ଫାଶୀ କାଠ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ଶୁଣାଉଛି ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଜୟ ପାଠ। ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ଫାଶୀ କାଠ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ଶୁଣାଉଛି ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଜୟ ପାଠ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅସନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାର। ଅସନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାର। କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ତୁମ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ ଲଗାମ ତା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚର୍ବିତ, ମର୍ଦ୍ଦିତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ବା ବଧସ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଜର୍ଜରିତ ହେଲି, ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବି ହେଲି। କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ତୁମ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ ଲଗାମ ତା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚର୍ବିତ, ମର୍ଦ୍ଦିତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ବା ବଧସ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଜର୍ଜରିତ ହେଲି, ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବି ହେଲି। କାଳ ପରି ଅନନ୍ତ କାଳ, କାଳ ପରି ଅନନ୍ତ କାଳ, ଯୁଗ ପରି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ, ଏଇ ତ ମାତ୍ର କ୍ଷଣ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧଟା ଡେଇଁ ପାରିଲି। ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଦେବଦାସୀ ହୋଇଥିଲି। ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଦେବଦାସୀ ହୋଇଥିଲି। ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ମଦ୍ୟଶାଳାର ନର୍ତ୍ତକୀ ବି ସାଜିଥିଲି।
तुम इच्छार अधीन मु देवी दुर्गा होइतिली तुम 7 जन्म को साथी देवा पाई हुतु हुतु निआरे जियंता भी चढ़ी तुम इच्छार अधीन अहल्यार एक पथर मूर्ति होइतिली तुम देह पाई सारा जीवन मु अराल भी साजितिली हेले इतिमध्यरे किंतु मनुस्मृतिर सब कला बादल गुड़ाक उभे जावाक लागिलाणी सारा आकाश भी धीरे धीरे स्वच्छ दिशिलाणी मुंड उपरे मोर एबे आउ नाही तिनि तिनि हातर लंबा ओढ़णी कि आज मु नाही अंधारी बुर्खा तलर एक अबोध भामिनी तुमे जानिछ या भितरे मु जन्म राइजरे भी पाद थापी सारिलाणी आउ केते बा तोप बाणर बारूद परि प्रहार मान सही थांती आज तुम्हें मो ठारू अग्नि उद्गीरण करि पारिछ बोली तुम आगे मो नतमस्तक हेली निरेखी चाह निश्चय देखि पारिबो से उद्गीरणर आभारे आम घर आम दांड दुआर आम गाँ आम सहर आम राज्य आम देश आम भूपृष्ठ किपरि आलोकित हेबारे लागिलाणी जानी रख मुहि हेउची तुम निषिद्ध इलाकार सेई असंतर ज्योति मुहि हेउची निषिद्ध इलाकार सेई असंतर ज्योति मुहि हेउची तुम निषिद्ध इलाकार सेई असंतर ज्योति। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। स्मृति सांत्वना साहित्य परिवारर समस्त सृजन मनस्क साहित्य प्रेमी स्रष्टा को मोर यथामान्य तथा अभिनंदन। सविता आपा को अशेष अशेष धन्यवाद मते एही आसर पई सुजोग देथिबारो। मोर कविता पेंडु। जଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଗଢ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ ମିଳୁଥିଲା ଅବା ବିଜୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ହଁ, ଏଇଆ ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ବେଶ ହାଲକା ନରମ ଆଉ ଶସ୍ତା ବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସହଜରେ ଯିଏ ଚାହେଁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରୁଥିଲା ମୋତେ, ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାତରେ ଛେଚି କୁଟି ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଠେଲି ଦେଇ ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ମୋର ତଥାପି ଅକ୍ଷତ ଆଉ ଅବିଚଳିତ। ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେନି ଖେଳନାଟିଏ ସାଜିଗଲି ଏହି ସମାଜ ଆଖିରେ। ପ୍ରଥମରେ କିଏ ମୋତେ ଗଡ଼ାଇଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିନି କାହାକୁ। ଉତ୍ତର ବା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ତଥାପି ବୁଝିଛି ଏଇଟା ନିୟମ। ନାରୀ ନରମିବ ବୋହିଯିବ। ତଥାପି ବୁଝିଛି ନାରୀ ନରମିବ ବୋହିଯିବ। ଦୁହିତା ସାଜି ସେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବୋଝ ବୋଲି ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କାହାର ଅଗଣାକୁ ଛକା ଆଉ ଚୌକା ମାରିଲା ପରେ। ସେଠି ବି ସେଇ ଛକା ଚୌକାର ଖେଳ ଭିତରେ ପେଣ୍ଡୁଟିଏ ସାଜି ମୁଁ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ପଛକୁ। ସତ୍ତା ବା ଠିକଣାଟିଏ ନଥାଏ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା। ଠେଲା ତ ଠେଲା ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଠେଲା। ଠେଲା ତ ଠେଲା ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଠେଲା। ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ନେଇ ଅଖିଳ ଗଢ଼ିଛି ଗୁପଚୁପ ଠେଲା। ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁପଚୁପ, ଖଟା ଖାଲି ଖଟା ପାଣି, ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ପୋଦିନା ଆଉ ସନ୍ଧବ ଲବଣ। ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଝାଟିମାଟି ଛପର, ତିନି ପ୍ରାଣୀ ପାଇ ଜବର। ରାମବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିଟି ଠେଲାଟିର ଘର। ଠେଲା ପାଇଁ ଜୀବନ ତାର, ହେଲେ ଠେଲା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ ତାର। ଠେଲା ତ ଠେଲା ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଠେଲା। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ନେଇ ଅଖିଳ ଗଢ଼ିଛି ଗୁପଚୁପ ଠେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।
श्रुति सन्तानर संपादिका महाशया सबिता अपा तथा आजिर समस्त साहित्य पिपासु श्रोतृमंडली को मोर सारस्वत प्रणाम शुभेच्छा अभिनंदन। मु स्नेहलता पट्टनायक राउरकेलारू मोर कवितार शीर्षक आत्म। लंगड़ा शिशुर निरीहपण एई मन, आवरण नथिबा आकाश एई देह, खोला होई पड़िथिबा पृष्ठा घटना आउ अघटना, बुझु होई पड़िथिबा सामुका ए हृदयर आवेग, ताकू टिके साइति रख आत्मन। प्रसारित न होई गभीरत होई निजकु निजे खोजिबार, आउ जेई पड़ू पड़ू संभाली नेबार, चाहिबार चिरंतनी को जागी रखिबार निष्पाप कलंक भावना माधुरी को समर्पी देवार अधैर्यपण रे मु खोजुची महाशून्य रे एक शून्यता आश्रय हे आत्मन। सृष्टिर सरम झाल ए सबुज यौवन, सृष्टिर सरम झाल ए सबुज यौवन, समग्र उल्लास समाहित मोर ए प्रीतिक्लांता सत्ता। समस्त अनिसंदिच्छु पादचिह्न परी ए तमाम यात्रा जोग, ताकू अहरह जाबुड़ी रख। मने पड़ुथुआ शब्दटीए करी अविच्छेद्य स्पंदन पड़ी ताकू रखिब शीतकार रे आत्मन। निजकु निजे ही चिन्हिबार अन्य रूप सत्य, निजकु ही निजे चिन्हिबार अन्य रूप सत्य, एई सत्य ही सर्वस्व। एई शक्तिमान बिना, एई सर्वशक्तिमान बिना जानिबार पूर्णता, न जानिबारे द्वंद्व। एई अन्वेषा जारी रखिबार यात्रा रे कूढ़ कूढ़ संकट, आतंक आशंकार भिड़कू पाद देई ध्वनिटीए करी पालटी गली तुमरी कूଳରେ अमृत शिशु आत्मन। नमस्कार। ମୁଁ ସିନ୍ଧୁ ସେନ, ମୋର କବିତା ଇପ୍ସିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ରହିଛି ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶେ ବତାସେ, ରହିଛି ସେ ମାଟିରେ ନଦୀରେ ଉଜୁଡ଼ା କିଆରୀର ହିଡ଼ରେ, ଉଜୁଡ଼ା କିଆରୀର ହିଡ଼ରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଥାଏ ମାଟି ତଳେ ଖଣି ଖାଦାନରେ, ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଞ୍ଚାମାଲ ତହିଁରୁ ବାହାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥାଏ ନାମୀ ଦାମୀ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ, କୃଷି ବୀମା ଜନଧନ ଆହାର ଯୋଜନାରେ, କେବେ ପୁଣି ଫେସବୁକ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବି ଝଡ଼େ ଉଠେ ନିଆଁ ଜଳେ, ଲେଲିହାନ ସେ ଶିଖାର ଅନଳେ, ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଏ ସାଂସଦ ଭବନ ବିଧାନସଭା ଗୃହ। କେହି କ'ଣ ତାକୁ ରୋକିପାରେ, କେହି କ'ଣ ତାକୁ ରୋକିପାରେ? ତେଣୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଚାରିଲେ କି ଉତ୍ତର ସେ ଦେବ? ଶୀତ ରାତିରେ ଛିଣ୍ଡା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଫୁଟପାଥ କଡ଼ର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି ହେବ? ତେବେ କାହିଁକି ପାଳିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର 26 ତାରିଖକୁ? ତେବେ କାହିଁକି ପାଳିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର 26 ତାରିଖକୁ? ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଉତ୍ସବ ମନାଇ କାହିଁକି ଖୋଜିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ? ଯେ ଦେଶରେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲରେ ମଣିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେ ଦେଶରେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲରେ ମଣିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେ ଇପ୍ସିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମିଳିବନି କେବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ, ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେ ଇପ୍ସିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମିଳିବନି କେବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ। नमस्कार। स्मृति सन्तानर कविता आसरे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी और सारस्वत साधिका और साधिका मानू मोर सारस्वत प्रणाम। मोर निज लेखा भजन मु गाई आपण मानू शुणाऊँगी। भजन नाम कालियार पाद। आरे कालिया रे तो पादे तो पादे गली
ନାହିଁ ବୋଲି ଅବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଚକା ଚକା ଆଖି ଦୁଇ ଅଚିନା ତ ପାଶରେ ତୁ କିମ୍ବା ବସିଛୁ ମୋର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦେଖିରେ। କାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୋର ମୋ ଡାକ କି ଶୁଭୁନି। ପାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଅବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଆରେ କାଳିଆ ରେ ତୋ ପାଦେ ଗଲି ମୁଁ ଶରଣରେ। ଅନ୍ତର ବେଦନା ମୋର ପାରୁନୁ କି ବୁଝିରେ। ଅସାର ଲଗାଇ ମୋତେ ସଂସାରଟା ସାରାରେ। କହ ମୁଁ କିସ କରିବି ଏ ଭବ ମାୟାରେ ପଡ଼ି। ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଛାଡ଼ି ତୋତେ ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ କାଳିଆ ରେ ତୋ ପାଦେ ଗଲି ମୁଁ ଶରଣରେ। ଏତିକି ମିନତି ମୋର ଚରଣେ ତୋର। ଏମନି ବନ୍ଦାଇ ସିନା ତୋ ପାଦ ପଙ୍କଜ। ଏତିକି ମିନତି ମୋର ଚରଣେ ତୋର। ଏମନି ବନ୍ଦାଇ ସିନା ତୋ ପାଦ ପଙ୍କଜ। ଆରେ କାଳିଆ ରେ ତୋ ପାଦେ ଗଲି ମୁଁ ଶରଣରେ। କହିବୁ କି ମୋତେ କେବେ କରିବୁ ତୁ ତାରଣରେ। ଆରେ କାଳିଆ ରେ ଆରେ କାଳିଆ ରେ ତୋ ପାଦେ ଗଲି ମୁଁ ଶରଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।